भाव कहीं रे अच्छी किए जानी छे अच्युत भाव कहीं रे अच्छी किए जानी छे अच्युत अरे भैया अरे मांगलिक कार्य शुभ कार्य पुणी अच्छा की पूजा पाउछि किए जानी छी भाव कहीं रे अच्छी किए जानी छी हे हे कुमर महाबलियार राक्षसमती आए थिला जलंधर सागर कुमर महाबलियार राक्षसमती सर्वदेव गण हटाई खटाई शुक्र मुनि हेले ताको मंत्री सुन सुनी भाव कहीं रे अछि किए जानी छी कुमर महाबलियार राक्षसमती सत्य जुगर कथा ये जलंधर असुर हूँ महाबलवान स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन पुर को जिणिला दिने नारद महर्षि पहुंची गले जलंधरपुर रे अरे जलंधर तू हूँ जलंधर मुझे नारद नाई ना जलंधर किसी समय गोटे 5 मिनट ए विषयटा सरला पर जलंधर टी 5 मिनट भाई अभिनय करिया मु थिएटर रे करी करी अछि एडा कोन सामान्य कथा हां मते के चिन्नी बान नथिरे अच्छा 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 हेले जलंधर कौन है नारद मने कोंदु मु होची ब्रह्मपुत्र नारद मु जानि छी कुह 14 पुर बुलिली हां सत्यपुर चंद्रपुर जमपुर धर्मपुर सब बुली बुली आसिली किंतु देखिली तोरी भली बीरटिया संसार रे किए ना भल्लु गडा रे मोर तोर बाहुर बळ देखिली हां अरे सब देवता माने तोर पाद तळे कटि छन सब तो पाखरे अछि अछि किंतु गोटिए जिंस अभाव कोन नाही गोटिए जिंस अभाव कोन नाही तो पाखरे सुंदरी स्त्री नाही तम मुंड मते काम दउनी मो मुंड काम दउ मुंड काम दउनी सदनै तो मो मुंड काम दउनी पछरो अरे तोर स्त्री सुंदरी 14 पुर रे पथरी गयास मो स्त्री कहबो किए किए तो स्त्री मो स्त्री वृंदावती देखो आसो प्रिय देखो प्रिय डाकुडा को बोले अरे अरे तोर स्त्री होची वृंदावती सुंदरी सुंदरी देखो मो माई बो देखु तो सिना अन्न नथुओ मूर्ख बिला देखु थो पछे सिना अन्न नथु मु जानछि रे किनी जे अरे जलंधर हां देखुची तो स्त्री की देखो किंतु तू भाबिछु ये सुंदरी मो स्त्री सुंदरी जोडीरा किन रहिछि देखै अरे नहीं आहुरी सुंदरी अछि नो लग सत्रे जो गया अभिनयडा खैत नाही पहला अरे जलंधर ओ तो खाली वृंदावती की देखिछु सुंदर हां अरे पार्वती की केबे देखिछु मो आकार कर माई बो देखिया जी मो माई बहुत सुंदर पार्वती को रूपटा केबे देखिछु ना ना देखिया जाउनी जा देखिबु जा जीवी थरुडी देखिगिरी आसे ठीक है अरे अत्यंत तारी भली सुंदरी संसार रे किए ना सत्य कहू तू जदी पार्वती की तोर स्त्री करे दबु ताहले प्रकृत वीरटा बोली जानि बोले मो स्त्री पार्वती सुंदरी देखिबु जदी तोर मननीत न हो तू मते कहि ठीक अछि खरा भावना पिए मु खाली से पार्वती रे देखि जाउछी
तुमको छाड़ी निया तुमको रखी खाली देखी पड़ाई सुंदर ना कौन है खराब हम ना तुम रेस्ट नियो हेले जिमिति नारद कथारे सुनिला हेले जदि महामुनि कहउछन ताले मिछ होई न मु जाउ पार्वती सुंदरी थिबो संगे संगे जलंधर पहुंचिला जागे आज्ञा कपिलासपुर गमिण सत्वर शिवं को कहिला ए केउ रीति कौन रे कपिलासपुर गमिण सत्वर शिवं को कहिला ए केउ रीति हेले जेतेबेले की जलंधर आसुची एक कथा जोगमाया तो ये मध्य जोग ध्यान रे जानि परिले कि पार्वती मध्य जानि देले पाप आशा करी आज जलंधर आसुची ये तो जोगमाया जानि देले ये जानि करी मध्य आउरी गौरी रूप सुंदर रूप को धारण कर देले पार्वती हां देखि देला जलंधर भाबिला नारद मुनि जहा कहउतले सत्य कथा ठीक कथा कहउतले नारद जहा कहउतले तांको कथा को मु अवन्य करू यदि आकु करि परिबी मो जीवनटा धिक मो जीवन आको जिमिते ले माइप करिया पड़िबो विचारे बळे कौशले बारी राखी नबीना को पाइबी की मन मोहिबी की जलंधर विचार कर सुंदर स्त्री की थरुटी हेले मु पाइबी बारी राखी नबीना को पाइबी की मन मोहिबी की ए बारी राखी नबीना को पाइबी की मन मोहिबी की कला ए बारी राखी नबीना को पाइबी की ए जो पद्म नयनी सुंदरी आखि दीटा पद्म कढ़ भली देखा सुवर्ण भली ए जो शरीर ए बारी राखी नबीना को थरुटिए मध्य मु पाइबी की मनटा को मु मोहिबी की थर्टी खाली एतले मुंडे शांति खाली एति की नहीं रसपूरित कुच दिसे केड़े सुसंत रसपूरित कुच दिसे केड़े सुसंत केड़े सुंदर से सुआसारी जोड़ी बड़े रही आज जो रस परिपूर्ण सुधीर देखा ये जो रस परिपूर्ण नारद मुनि जहा कहते से कथा ठीक ठीक रस मु मिछ बोली भाबुथिली ये जो रस पूरित कुच दिसे केड़े सुचंच से बक्ष जाऊ परे कर बक्ष जाऊ परे कर थोइबी की मन मोहिबी की बारी मन मोहिबी जलंधर विचार कला मो भाग्य सत्य मिलिबो कि सुंदरी मो भाग्य मिलियो कि थरे हौ आज्ञा शिवंग पाखरे जाहि पहुंची गला आले कोन कथा था शिवंग को देख हे पटु भाषा कहिला बोल को कया आज्ञा कपिलासपुर गमिण सत्तर शिवंग को कहिला ए केउ रीति ए जोगी को जुवती आभूषणपति मुकरे प्रदान कर झटती काहि रे अछि भाव किए जानी छी काहि रे अछि शिवंग को कहिला जलंधर जे तमे गोटे जटा चुट बांधिछ सौडा को बुली हिछ भस्म बुली हिछ हाडमाळ धारण करिछ सापदा को धारण करिछ सामान्य गोटे हाफ पैंट पिंधिछ
ଛାଲ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛ ହଁ ହଁ ଛାଲ ଛାଲ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛ ତମରି ଭଳି ଅଭୂଷଣ ପୁରୁଷ ଏମିତି ପୁରୁଷକୁ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ମତେ ଦିଅ ରାଣୀ କରି ରଖିବି କାହାକୁ ପାର୍ବତୀ ମୁଁ ଆରେ ପାର୍ବତୀକୁ ତୁ ରାଣୀ କରିବୁ ରାଣୀ କରି ରଖିବି ପାର୍ବତୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆରେ ପାର୍ବତୀଟା କିଏ ଜାଣିଛୁ ମୋ ମାଇ ତମ ମାଇ କାହିଁକି ସିନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ର ଏବେ ଥିବ ପିନ୍ ଗାଡ଼ିବାକୁ ହଁ ସେ ତା ଭିତରୁ ତୁ ଯିବାକୁ ହବନି ବୋଲେ ତୁ ତା ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା ସରିଗଲା ସିନ୍ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁ ରାଗୁଛୁ ଆଉ ହଁ ମୋର ଏଠି ସିନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ରସ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏଇଠି ସେ ପାର୍ବତୀକି ତୁ ନବୁନି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲାରୁ ଇଏ ଯାଉଛି ତା ତଳକୁ ଯାଉଛି ପିନ୍ଟା କାଢ଼ିଲା ରସ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏଇଠି ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ପଛେ ସମୟ ଧରିବ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଅଭିନୟଟା ସରିଗଲା ସରି ହେଲେ ବିଚାର କଲା ବିରାଟ ଆରେ ମନ ପାଇବା ସଂସ୍କାର ଜଳନ୍ଧର ହଁ ଆରେ ପାର୍ବତୀ କିଏ ଜାଣିଛୁ କିଏ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଜାଣିଛ ଭଲ ଆରେ ଖାଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ହଁ ପାର୍ବତୀ ହଉଛି ତୋର ମା ତୋ ମାର ଘଇତାଇ ଦିଅ ମୋ ମା କଣ ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ତୋ ବାପା କିଏ ମୁଁ ଆରେ ତୋ ନାଁଟା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆରେ ତୋ ନାଁଟା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛି ଜଳନ୍ଧର ଜଳନ୍ଧର ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ କୋଉଠୁ ଜଳରୁ ଆରେ ଜଳରୁ ସତ ହଁ କିନ୍ତୁ ତୋ ମା ଘଇତାଇ ଠିଆ କରିଦେଇଥିଲି ନାଇଁ ଆରେ ତୁ ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟର ପିଲା ଆଉ କହନା ଏଥିପାଇଁ ମତେ ଉଠେଇଦେଲୁ ନାଇଁ ନହେଲେ କହିବି ନା ମୋର ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ଖାଲି ମୋ ଔରସରୁ ଜାତ ହେଇଛୁ ଅଭିନୟଟା ନା କ'ଣ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଚପଡ଼ା ଅଭିନୟ ବୋଲି ସେ ଦୁର୍ଗା ସାର୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଖୋଲିକି ବଇଛି ଭିଡିଓ କରୁଛି ତୁ କହିବୁ ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟର ପିଲା ବାଃ ମତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବନି ଏଇଟା ଅଭିନୟ ତୁ ଜଳନ୍ଧର ମୁଁ ଏବେ ଶିବ କି ମୁଁ ଶିବ ତମେ ଜଳନ୍ଧର ଯାଉନ ତମେ ଏଇ ଜୟ ଆରେ ଯେତେ ଶିବ ପାରା ଜଟା ଜୁଟା ଯେତେ ସେ ଜଟା ଜୁଟା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ମତେ କହିବୁ ନା ତୁ ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟର ପିଲା କହିବୁ ନାହିଁ ବୀର୍ଯ୍ୟର ନାହିଁ ଆଉ ତୁ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ କହନା ଔରସ ବୋଲେ ହବ ତ ଆଉ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିବିନି ତ ଆରେ ଜଳନ୍ଧର ପ୍ରକୃତରେ ସତ ଆରେ ଯେତେବେଳେ କି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଯୋଉ ମୋହିନୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ରୂପକୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ କି ମୋହିତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇଥିଲି ଗାଈ ପଳାଉଛି ଷଣ୍ଢ ଗୋଡେଇଛି ଗାଈକି ନ ଦେଖିକି ଷଣ୍ଢ ପିଲା ପାଉଛି ମୋହିନୀ ପଛରେ ଶିବ ଗୋଡେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟରେ ସେ ଗାଈ ରୂପ ଧରି ଧରିଲେ ଶିବ ଷଣ୍ଢ ରୂପ ଧରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ସିନା ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବି ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରିଲି ଶିବ କ'ଣ ମୋ ରୂପ ଧରି ମୋ ପଛରେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ କରିବି କ'ଣ ଇଏ ଧାଉଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଶିବ ଗୋଡଉଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଗାଈ ରୂପ ଧରିଲେ ଇଏ ଷଣ୍ଢ ରୂପ ଧରିଲେ ଗାଈ ପଳାଉଛି ଷଣ୍ଢ ଗୋଡଉଛି ଷଣ୍ଢକୁ ନ ଦେଖି ଗାଈକି ନ ଦେଖିକି ଷଣ୍ଢ ପିଲା ପାଉଛି ଏଇଠି ଇଏ ତ ଭଗବାନ ମାୟା ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରିଥିଲେ ମାୟା ହେଇଗଲେ ଇଏ ସେତେବେଳକୁ ଶିବ କାମ ମାନରେ ଆତୁର ହେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳୁ ତାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଖଳିତ ହେଲା ଭାବିଲେ ରେତ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ପଡିବ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନି ରେତ ଜଳିଯିବ କ'ଣ କଲେ ସେ ରେତକୁ ଧରିକି ପାଣିକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଇଏ ତ ଅକ୍ଷୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତ କ୍ଷୟ ହବନି ଜଳରେ ପଡିଲା ସେ ଜଳରୁ ପୁଅଟେ ଜାତ ହେଲା ତା ନାଁ ହେଲା ଜଳନ୍ଧର ସାଗର ଜଳରୁ ଜାତ ସତ ଜଳରୁ ଜାତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ହଉଛି ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନାଁ ହେଲା ଜଳନ୍ଧର ଆରେ ଇଏ ହଉଛି ପାର୍ବତୀ ତୋର ମା ଅବଶ୍ୟ ପୁଅ ହେଇକିରି ମାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବୁ ଅବଶ୍ୟ ତମ ଔରସରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି କୋପାନଳ ହୋଇଲେ କହର କଲେ ରଣ ଘର ମହାତାକତି ଚାଲିଆ ଶିବଙ୍କର ଜଳନ୍ଧର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ଲାଗିଯିବା କିନ୍ତୁ ଜଳନ୍ଧର ମରିବାକୁ ନାହିଁ କି ଯୁଦ୍ଧ ସରିବାକୁ ନାହିଁ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ହେଲେ କାହିଁକି ଜଳନ୍ଧର ମରୁନି କାହିଁକି ଭାରିଜା ସତ୍ୟ ଉଠେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତାକୁ କପଟ ହରିଲେ ଶ୍ରୀପତି ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ନ ହେଲା ଯାକ ଜଳନ୍ଧର କେବେ ମରିବ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କଥାଟି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ନିରାଟ ସତ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟି ଶିଖିଥାନ୍ତୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ଜଳା ହଉଛି ଏ ଦୀପଟାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ କାହିଁକି ଦୀପଟି ଜଳା ହଉଛି ମଧୁଶଯ୍ୟା ଘରେ ଏବେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆଲୁଅ ଅଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀପଟି ଜଳା ହଉଛି ଯେକୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦୀପଟି ଜଳା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା शुभ कार्य विवाह आलू गोटे दीपटे जला होची शुभ कार्य दीपटी जला होची ए दीपटा कौन आज्ञा ए दीपटा होची शरीर आईस होची तेल जतल कि तेल थिबा जगह दीपटा जलुची ना नहीं जीवन होची सलिता हाँ हेले जो दिन मधुशज्या घरे आज्ञा आईस रूपक तेल रोचे आज्ञा से तेल थिला जगह दीपटा आज्ञा जलिब जो दिन स्त्री पुरुषर मिलन सी होची नारी होची से दिन आयुष तेल यार जिते पर्यंत पुण्य रही स्वामीर पुरुषर के मृत्यु हेबो नहीं पुरुषर मृत्यु हेबो नहीं
ଧର୍ମ ଯଦି ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ ପୁଣ୍ୟ ରହିଛି ଏଣୁକରି ବୃନ୍ଦାବତୀର ଧର୍ମ ବଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳନ୍ଧର ମରିବାକୁ ନାହିଁ ତାର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମରିବ ସେଠୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ଇଏ ତ ଜଳନ୍ଧର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଇଏ ଜଳନ୍ଧର ବେଶ ଧରିକି ଯାଇକିରି ତାର ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଇଆଡେ ଜଳନ୍ଧର ମଲା ସେଇଠି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କପଟରେ ଆସିକିରି ମୋର ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସତୀ ନାରୀ କାହିଁକି ମୋର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କଲ କାହିଁକି ନା ସିଏ ହଉଛି ଧର୍ମଧ୍ୱଜ କନ୍ୟା ଧର୍ମଧ୍ୱଜ କନ୍ୟା ତାର ବାପା ହେଲେ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ମା ହେଲେ ମାଧବୀ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଗଣେଶଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଅସୁରକୁ ବିବାହ ହେଲା ଗଣେଶ ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ଓଦା ଲୁଗାଟା ଯେତେବେଳେ ପାଲଟିଲା ସମୟରେ ଗଣେଶ ଉପରକୁ ପାଲଟା ଲୁଗାର ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା ଗଣେଶ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ ରାକ୍ଷସୀ ପ୍ରକୃତି କଲୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସକୁ ବିବାହ କରିବୁ ଆଉ ତୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା ଲାଗିବୁ ଜୀବନରେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ତୁ ପୂଜା ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପୂଜା ହଉଛି ଗଣେଶଙ୍କୁ କେବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପୂଜା ହଉନି ନାହିଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ପୂଜା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା ହବ କିନ୍ତୁ ମୋ ପତ୍ରରେ ତୁ ମତେ କେବେ ଭୋଗ ଲାଗିବୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସେ ଅସୁରକୁ ରାକ୍ଷସକୁ ଜଳନ୍ଧରକୁ ବିବାହ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମତେ ତ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିଥିଲ ଏଣୁକରି ତମର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ତମେ ପଥର ହେଇକିରି ପୂଜା ପାଇବ ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ପାଇଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅଭିଶାପରେ ସେ କହିଲେ ତମେ ମତେ ବୃକ୍ଷ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହବ କଣ ନା ତିନିଟା ବୃକ୍ଷ ହବ ସତ୍ୟରେ ହବ ତମେ ମାଳତୀ ତୃତୀୟରେ ହବ ଧାତ୍ରୀ ଆଉ ଦ୍ୱାପରରେ ହବ ବୃନ୍ଦାବତୀ କଳିରେ ହବ ତୁଳସୀ ଏ ଚାରି ଯୁଗରେ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ତମେ ପୂଜା ପାଇବ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତୁ କଥା ଦଉଛି ତମର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ତମର ପତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ତମର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ତମର ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବି ଯେହେତୁ ତମକୁ ଅଇଁଠା କରିଦେଇଛି ଏଥର ତମ ଅଇଁଠା ମୁଁ ଖାଇବି ତମକୁ ଅଇଁଠା କରିଦେଲି ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ଯୋଗୁଁ ତମର ସତୀତ୍ୱତା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ତମ ଅଇଁଠା ମୁଁ ଖାଇବି ଅଥଚ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସର ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ମତେ ହରଣ କଲ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ହରଣ କରିବ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଅଭିଶାପ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ତମେ ରାମ ଅବତାରରେ ଜନ୍ମ ହବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୀତା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ତମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅସୁରର ସ୍ତ୍ରୀ କି ହରଣ କରିଛ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସୁର ହରଣ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେବଳ କଥା ସତ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ ରାବଣ କାହିଁକି ନେଲା ଏଣୁକରି ନିଜେ କରିବା କର୍ମ ମାନ ଆଗକୁ ଭଗବାନ ବୋଲିଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ନିଜର କର୍ମ ବଳ ସତୀ ନାରୀର ଅଭିଶାପ ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଯୋଉ ତୁଳସୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀରଟା ତିନି ଭାଗ ହେଇଗଲା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଧାତ୍ରୀ ମାଳତୀ ତୁଳସୀ ଏ ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବତୀ ହେଇକି ପୂଜା ପାଇଲେ ଏ ଯୋଉ କେଶ ଜାଗ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦୁବ ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଯୋଉ କେଶ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁବ ଘାସ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଇଲା ଏଣୁକରି ଯିଏ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦୁବ ତାଙ୍କର କେଶ ହଉଛି ଦୁବ ଘାସ ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସେହି ପୂଜା ପାଉଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆଜି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ହେଇକିରି ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ସୌତୁଣୀ ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା ହେଲେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା ଲାଗିବନି କି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜାରେ କେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା ହବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା ହବ ବଳଭଦ୍ରକୁ ପୂଜା ହବ ତୁଳସୀ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା ହବନି କାହିଁକି ନା ସୌତୁଣୀ